ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सवाल जवाब भाग 58 सवाल नंबर 486 तो लैके 490 तक तुहाडे सन्मुख अज रखण लगे हाँ। साडा मकसद गुरमत नूं वध तो वध संगतां तक पहुँचाउणा है। कोई दावा नहीं इस गल दा कि साडा बोलिया होया अंतम सच है। तुसीं होर अगे खोज करन दा पूरा अधिकार रखते हो। साडा टीचा है कि असीं गुरबाणी नूं विग्यानक ढंग दे नाल संगतां तक पहुँचाईए ਅਤੇ जे किसी दे मन दे विच शंका सवाल पैदा हुंदा है तां ओह पुछ सकदा है सानूं ते असीं बुद्धि अनुसार उहदा जवाब देण दा उपराला करांगे। तत् गुरमत ज्ञान यूट्यूब चैनल दे उत्ते तुसीं सवाल जवाब लगातार सुणदे ਅਤੇ करदे आ रहे हो। अज पहला सवाल जो कि 486 नंबर है, भाई जतिंदर सिंह राजस्थान तो। इन्हां दा सवाल है कि गुरुद्वारे गुरु साहब दे समय बने सी जां बाद विच बने ने? जे गुरु साहब दे समय नहीं बने तां मगरों क्यों बने? ये मगरों गुरुद्वारे क्यों बने ये तां आपां बननों रोक नहीं सकते, क्योंकि साडी पहुँच तो साडी ताकत तो साडी लियाकत तो ये सारे काम बाहर ही ने। जे साडी इन्नी समर्था हुंदी तां इस तरह ना होण दिंदे। पर यह पक्की गल है कि गुरु साहब के जमाने च इहो जिहियां पूजन योग अस्थान वो नहीं बने सन, थावां नहीं बणियां सन। बल्कि तुसीं कदी इतिहास पढ़ के वेख लैना, आनंदपुर दे विच अज भी 5 किले बने हुए ने ते जिथे गुरु साहब ने जंग युद्ध लड़न वास्ते अपनियां फौजां रखियां होईयां सी, हथियार रखे हुए सी, अन्नदाना रखिया होए सी। सिखां दी अते होर जिहड़े आए यात्रु सन उन्हां दी सुरक्षा वास्ते, बीबियां बच्चियां दी संभाल वास्ते उन्होंने किले बनाए सी, फौजां रखियां सी, हथियार रखे सी। इन्हां किलियां दी अपनी सुरक्षा वास्ते वरतों कीती जांदी सी ते उन्हां समयां च ਉੱਚੀਆਂ मजबूत कंधां कढ़ के विच बैठ जाना, छोटे छोटे सुराखां दे राहीं अपने तीर जां गोलियां जिन्ना क उदों बारूद हैगा सी रफलां दे विच पाउण नूं, उहदे मुताबक कंधां दे सुराखां दे विचों दी दुश्मन दे उत्ते मारू वार कीता जांदा सी। ते जे किते कंधां ढाए जाण तां फिर दुश्मन दे नाल दो हत्थ करन वास्ते तेगां तलवारां लै के आमने सामने की लड़ाई भी लड़नी पैंदी सी। तो यह जिहड़े गुरुद्वारे उन्हां जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, भावें ਉਹ दरबार साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ है, ਇੱਥੇ भी किले ਦਾ रूप ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, दुकानां बना लियां, बाजार बस गए। पर उन्हां जमानिਆਂ 'ਚ इस तरह का ये नहीं सी जिवें कि अज प्रचारिया जा रहा है। आनंदपुर के किले आपां सारे जानते हाँ। इस तरह तलवंडी साबो भी किले का रूप सी। जिन्हां थावां ते गुरु साहब ठहरे ने उत्थे उन्हां दी सुरक्षा का प्रबंध करना जरूरी सी। दुश्मन चारे पासे कतलो गारत करदा फिरदा सी ते सुरक्षा तो बिना जिउंदे रहना औखा सी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਅਕਲਮੰਦ ਬਣੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਰੂਪ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, पर उन्होंने ढा के नवें सिरों बनाए गए ने। पुरातन किले अज नहीं रहन दिते, बस उन्हों की केवल निशानियां थोड़ियां थोड़ियां रह गई।
बाकी भी निशानियां कार सेवा के नाम ते लगभग मिटा दित्तियां गईयां ने ते उत्थे गुरुद्वारे बना दिते गए ने। तो ये महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे तां बदनाम किया गया कि उदों बने ने। गल ये है कि महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे समय अमन मिल गया, सिखां नूं सुरक्षा मिल गई, खाण पीण दे प्रबंध हो गए, पैसे कोले आ गए। उदों उन्हां नूं जिन्नी समझ सी अकल सी उन्हां ने उदों गुरुद्वारे बनाउणे शुरू कर लए। ते बहुतिਆਂ ने गुरु साहब दीयां निशानियां जिहदे कोले भी हैगियां सी, कई बारी असली निशानियां ते कई बारी नकली भी निशानियां लैके उहदे नाम ते भी गुरुद्वारे बनाए गए। ते लोकां नूं ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 95% ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵਾਂ ਸੰਖਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਪੈਸਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ इन्हां अखौती गुरुद्वारियां ते जिन्हां दे विचों सानू सिक्ख्या कोई नहीं मिलती, अकल कोई नहीं मिलती। उही गुरुद्वारे जे स्कूलों का कालजां का रूप धारण कर जाते तो सिखां दी अज एडी निगरी हुई हालत ना हुंदी। ते ये जिहड़े गुरुद्वारे ने इन्हां दी इन्नियां दी लोड़ नहीं सी, इहदे विच चंगे विद्वान प्रचारक हुंदे ते पिंड दे विच केवल ते केवल एक गुरुद्वारा जां धर्मशाल दा रूप, उसे नूं सकूल कालेज कहा जांदा, जिथों हर तरह की अगवाई सानूं मिलदी, विद्वान पुरख हुंदे, चंगी कमेटी हुंदी, ते फिर तां आपां कुछ ना कुछ कह सकदे सी कि गुरुद्वारा ठीक है, वाजिब है। पर अज तां ये कमाई का साधन बन चुके ने ते इन्हां गुरुद्वारियां च मनमत दा पाखंड दा प्रचार भी हुंदा है ते सिखां नूं कुराहे भी पाया जाता है। गुरु साहब के जमाने च इहो जे गुरुद्वारे कदी भी नहीं बने। गुरु साहब ने तां गुरबाणी नूं, गुरु की मत नूं ही गुरुद्वारा आख्या। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, भाव के गुरु दे राही, गुरु की दित्ती सिक्ख्या मत दे राही सिखां ने अपनी जिंदगी नूं चंगेरी बनाउणा है। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एत द्वारा धोए हच्छा होए सी, अपने मन नूं इहदे राही भाव के गुरबाणी दे राही धो लईए, चंगा बना लईए, बुराइयां विचों कढ़ दईए। तो अज जिहड़े थां थां ते एक पिंड दे विच कई बारी तां 15-15 गुरुद्वारे बने बैठे ने ते वो गुरुद्वारे लड़ाई का केंद्र बने ने जां कमाई का साधन बने ने। आनंदपुर दे विच जाके वेख लो किन्ने सारे आले दुआले गुरुद्वारे जमीनां ते कब्जे करन वास्ते, इनकम पैदा करने वास्ते किन्ने सारे गुरुद्वारे बने ने। तलवंडी साबो बने ने, जिथे भी किते गुरु साहब के नाम ते कोई धार्मिक अस्थान जिहड़ा काफ़ी इतिहासक महत्ता रखता है, उहदे नाल नाल आले दुआले होर लोकां ने भी अपने घरां नूं जां शामलट जमीनां नूं गुरुद्वारियां दा रूप दे दिता। सावधान होण दी लोड़ है। इन्हां थावां ते सानूं धर्म की विद्या नहीं मिलती, विग्यानक ढंग की विद्या नहीं मिलती, जीवन नूं सुधारन की विद्या नहीं मिलती। बस इत्थे आओ, अखां मीटो, सिमरन करो, पाठ बुक करवाओ, अरदास करवाओ ते इन्नी भेटा सानू दे जाओ। ये लुट दे अड्डे बने हुए ने। सावधान होने की लोड़ है। गुरबाणी नूं आप समझिए, अपनी जिंदगी च लागू करिए। ये गुरु साहब वालों अजिहे कोई बिल्डिंगां उसार के सानू लुट्टण दे अड्डे नहीं बना के दिते गए। असीं गुरबाणी दे विचों अगवाई लैनी है। अगला सवाल इन्हां दा ही है भाई जतिंदर सिंह दा कि अज साडे लई धर्म जरूरी है या नहीं है। प्यारे जीओ, धर्म है चंगे जीवन का नाम। उन्हां जमानिਆਂ च विद्या देण दा धर्म ही सब तो वड्डा केंद्र हुंदा सी। चाहे ईसाई मत है, चाहे यहूदी मत है, इस्लाम मत है, जां हिंदुआं दे वेद ने ते जां सिखां कोले गुरु ग्रंथ साहब है। इस तो सिवाए आपो अपने धर्म के मुताबिक विद्या दित्ती जाती सी लोकां नूं। इहदे तो बिना होर कोई विद्या का साधन नहीं सी। ते जिहड़ी विद्या किसी धर्म मुखी नूं चंगी लगी, उहदे दिमाग दे विच जो फुरना फुरिया उहने जां लिखिया जां बोलिया ते ओह अपने लोकां नूं ज्ञान दिता, मत दित्ती। उन्हां दे चले जाण तो बाद जां उन्हां दे बोले होए नूं लिखत रूप दित्ती गई, जां फिर उस धर्म मुखी ने आप खुद बोल के जां लिख के साडे तक पहुँचाउण दा यतन कीता। ते ओह चीज़ां लोकां तक पहुँचाउण वास्ते अगे
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਇਹ ਜੋ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਭੈ, ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਦਾ ਭੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 488, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਦਰ ਨਾਮ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਰਚੇਤਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਰਾਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। 542 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜਿਉ ਸਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਤਿਸਮੈ ਰਹਾ ਸਮਾਏ ਰਾਮ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਾਠਾ, ਅੰਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਚੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਜੇ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 952 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ੍ਹ। ਕਾਇਆ ਮੈਨੇ ਸਰੀਰ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਖੁਆਇਨ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ 953 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਰਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀਐ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ। ਉਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੂਲ ਨਾ ਖੋਜੀਐ, ਘਰ ਮਾਹੇ ਵਿਧਾਤਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਮੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਬੇਕਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਲਬੰਦ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ 1418 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ,
हर वसै जिस नाल हरि दा मंदिर प्रभु परमात्मा ने अपने नियम दे विच आप साजिया। भाव के साडा सोहना शरीर प्रभु परमात्मा ने नर मादा दे मेल तो आप बनाया अपने नियम दे विच। हर वसै जिस नाल वो आप ही साडे अंदर वसदा है। गुरमती हर पाया माया मोह परजाल। जदों असी गुरु दी मत ले ली अकलमंद बन गए ते माया मोह अंदरों कढ़ दित्ती, फिर असी सच्ची मुच्ची दे हरि दा मंदिर बन गए। हर मंदिर वस्त अनेक है नव निध नाम संभाल। भाई तुहाडे मंदिर शरीर दे अंदर बड़ियां वस्तां ने, बड़े गुण ने, पर नाम दे नाल ज्ञान दे नाल उन्हां नूं खोजना है, लभना है कि मेरे अंदर किन्ना कुछ करन दी समर्थ है, मैं वो सारे चंगे काम करने ने। धन भगवंती नानका जिन्हां गुरमुख लद्दा हर भाल। वो धनता दे योग ने भाई जिन्हां ने अपने अंदरों ज्ञान लभ लिया, नियम लभ लिया। बड़ भागी गल मंदिर खोजिया हर हिरदै पाया नाल। इत्थे होर ध्यान देना, उन्हां दी वड्डे भाग हो गए, वो किस्मत वाले बन गए, भाव के ज्ञानवान बन गए। बड़ भागी गढ़ मंदिर खोजिया, जिन्हां ने ये खोज कर ली कि मेरे अंदर किन्ना कुछ मौजूद है, मैं ये तो कम क्यों नहीं लैंदा। हर हिरदै पाया नाल, वो तो साडे हिरदे च बसदा है। ते यह जिहड़ा उत्थे तख्तियां ला देनियां जां सुनहरी अखरां दे विच दरबार साहब दे किसी गेट दे उत्ते हरमंदर लिख के देखो जी हरमंदर हर जियो साजिया, कि प्रभु परमात्मा ने आप साजिया। भाई कहानी के मुताबिक तो वो विष्णु ने साजिया, रब ने कोई मंदिर नहीं बनाए। गुरु साहब तो इन्हां बिल्डिंगां नूं, इन्हां मंदिरां नूं, इन्हां बनावटी धर्म स्थानां नूं पूरी तरह रद्द करके गए ने ते सानूं उन्हां चक्करां च पुजारी ने पा दिता है। साडा हरेक सिख दा मन इसे तरह ही करदा है प्रचार दे कारण कि असीं जे उत्थे मत्था टेकण ना गए पता नहीं सानूं किन्ना घाटा पै जाना है। सो गुरबाणी साडे कोले है, जिथे भी दिल करे पढ़ सकते हो, अपनी जिंदगी नूं सुधार सकते हो। तो यात्रा करन वास्ते किसी भी थां ते जाओ समेत दरबार साहब अमृतसर दे, ते उत्थे इतिहासक यादां वो वेखो, ते जे कोई चंगी सिक्ख्या मिलती है वो सिक्ख्या लो। तो इस तरह उत्थे रब ने उन्होंने नहीं बनाया, रब ने कुदरत ने तो चंद सूरज तारे धरती अग हवा पानी जीव जंतु बनस्पति ये तो सारा ही रब ने बनाया है। फिर की करोगे, किहदी पूजा करोगे। ये पुजारियां दियां काढां ने, इस तरह रब ने मंदिर नहीं बनाए। 499 नंबर सवाल ये भी भाई जतिंदर सिंह दा है। कहा जाता है कि परमात्मा हर मनुख के अंदर वसदा है, मनुखी शरीर हरि दा मंदिर है। दरबार साहब विच भी ये पंक्ति लिखी हुई है, हर मंदिर हर साजिया। इसका की भाव है, इसका पहला जवाब दिता जा चुका है, तो हुण इसका दोबारा आपां दोहराई ना करिए, क्योंकि इन्होंने इक्को सवाल दो तरीक़िਆਂ नाल कीता सी, इनू मैं दो हिस्सों च वंड लिया सी, ते इस तरह ये अगला सवाल भी पहला इसका जवाब दिता जा चुका है। तो अगों 490 नंबर सवाल भाई हरदीप सिंह यूके तो, इन्हां दा सवाल है अनहद नाद गुरबाणी विच आया है, इसका की मतलब है। सिमरन करन वाले इसका बहुत हवाला दिंदे ने। गुरु प्यार वालिओ, अनहद का मतलब है हथ लाउण तो बिना, चोट लाउण तो बिना, छोह तो बिना कोई अपने आप आवाज़ पैदा हो जाए। यह है केवल महसूस करना, क्योंकि छोह तो बिना कोई आवाज़ पैदा नहीं हुंदी। ये केवल महसूस कराउण दा एक ढंग है कि तुसीं अपने मन च दिमाग दे विच इस तरह महसूस करो। तो जिहड़े नाम सिमरन कराउण वाले ने वो संगतां नूं बार बार इस गल दी दोहराई करवाउंदे ने कि तुसीं इउं सोचो, इउं सिमरन करो, फिर तुहाडे अंदर इस तरह के वाजे वजणगे। वो केवल एक सुपन संसार हुंदा है, इस तरह के वाजे कोई नहीं बजते। केवल उन्हां नूं जिवें दस्सिया जांदा है उस तरह वाजे वजण दा केवल महसूस हुंदा है, वो एक्चुअल वो नहीं हुंदे, उस तरह के कोई साज संगीत नहीं बजते। तो इस तरह गुरबाणी दे विच जिहड़ा ये शब्द आए ने, इहदा मतलब है कि तुसीं अपने दिमाग नूं, अपने मन नूं इस तरह तैयार करो कि वो अजिहे काम कर विखावे जिहड़े कोई सुपने विच भी असीं ना सोचे होण। अपने दिमाग दे विच एहसास करो
कि मैं बहुत चंगा इंसान बनना है ते मैं औगुणां नूं त्यागना है, मैं गुणां नूं धारण करना है। अनहद शब्द वाजे शब्द बहुत बारी आउंदा है गुरबाणी दे विच। ਇਹਦਾ मतलब है कि मैनू हुण एहसास हो गया मन करके कि मैं जो पहला करदा सी वो गलत सी, ਜਿਹੜਾ हुण करन लग्या ये ठीक है। ये कोई इहो जिहियां धुनियां कितों नहीं आउंदियां, ये केवल महसूस करन दे तरीके ने। जिन्नी किसी दी बुद्धि है, जिन्ना किसी दा दिमाग विकसित होया है उस तरह वो सोच सकदा है, समाज दा भला अगों कर सकदा है। गुरबाणी च ये जिहड़े पुरातन परंपरावां सी, लोकां दी बोल चाल सी ते लिखत दे विच कुछ शब्द इहो ਜਿਹੇ प्रचलित सी, लोकां दे जबान ते चढ़े होए सी, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ आलती पालती आसन करो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪਵੇਗਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀਏ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਬੇਅੰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।